করতে লাইসেন্স লাগে বা ক্র্যাক ফাইল থাকলে তখন লাইসেন্স ওখানে প্রোভাইড করা থাকে। তাহলে স্যার আমরা এটা কিভাবে নামাবো? এটা টাফ, ডিপার্টমেন্ট থেকে নিতে হবে। ডিপার্টমেন্ট থেকে পেন ড্রাইভ 8 জিবির উপরে যে পেন ড্রাইভ আছে সেগুলো থেকে নিতে হবে। অপুর কাছ থেকে বললে দেবে, বাট এটা কিন্তু অনেক বড় ফাইল, 8 জিবি। সো তোমার পেন ড্রাইভের সাইজ অবশ্যই 8 জিবির উপরে হতে হবে। আগে ইনস্টল করা ছিল না? না স্যার। কেন? তো আমরা তো যে শুরুতে ক্লাস নিয়েছিলাম 4-5টা, তখন ইনস্টল করা নাই কেন? স্যার ফোন চেঞ্জ হয়েছিল স্যার। ফোনে? না স্যার, ল্যাপটপ চেঞ্জ হয়েছিল তো এই কারণে স্যার, ওই আগেরটাতে মিস্টেক হয়ে গেছিল। আচ্ছা, এসে তারপরে তোমরা নিও, আর অথবা যদি দেখো পারো কিনা। লাইসেন্স চাই। জি স্যার। Okay, we may start now. In our last okay, in our last class we saw how to use the plot function to generate a plot of any function, particularly one independent variable and one dependent variable. We see in the plot function there are two components. First component indicates the independent variable. These values will be put it along the abscissa, that means x-axis, and the values of the second component, that is y here, will be put it along the y-axis, that is ordinate, along the ordinate axis in a Cartesian, two-dimensional Cartesian coordinate system. And we saw an example how to use this plot function for y equal to x square function, particularly within a range, within a provided range. And also we saw the use of grid function, and also x level, y level, and finally to put a title, that this title function was used. Now today we want to see some examples to handle another kind of plotting syntax, that's again plot, but inside the parenthesis there will be only one argument. We see here the argument is indicated by y. Here, can you see it? Yes, sir. Here we see the inside the plot function there is only a single argument, that is y. Plots the values of y versus their indications if y is a vector. Now when we'll use this plot with one argument or one component, and when we use plot with two components, that might be cleared. And now we see when we will use only one argument plot, that is plot y, when we want to handle or plot complex numbers. Complex numbers, that means z equals to x plus z equals to x plus iy. This type of complex numbers,
we know that we can draw or figure out these complex numbers in a two-dimensional system where the real number component, that is x here, will be put it along the x-axis, and the complex part y will be put at the y-axis. Then we'll get a point. We'll get a point for every complex numbers in this diagram, and this diagram is known as, what's the name of this diagram for complex numbers? We have learned in our intermediate level. What's the name? When we'll draw or figure out a complex number, this will not be known as Cartesian coordinate system. এটাকে কিন্তু Cartesian coordinate system হিসেবে আমরা বলি না, তখন কি বলা হয় এটাকে? Do you remember? Argand diagram মনে আছে? জি স্যার Argand diagram. Okay, now let's see. This is the problem statement. Plot the imaginary part versus the real part of the function 0.1 plus 0.9i whole to the power n, where I is known as imaginary unit, that is I equal to square root minus 1. For 0 to 10, n varies from 0 to 10. Choose enough point to obtain a smooth curve. Choose enough points to obtain a smooth curve. Okay, why it's known as a function? And we see who is the variable here. Who is the variable here? বলো এখানে ভেরিয়েবল কে? হ্যালো, n স্যার এখানে ভেরিয়েবল n, ভেরিয়েবল n যেটা পরিবর্তন হচ্ছে, we see clearly here n varies from 0 to 10, so here n is variable, so we can say it's a function of n. If we put a particular value of n, আমরা যদি n এর একটা particular value পছন্দ করি, for example 1, then we'll get a single complex number. কয়টা complex number পাবো? For a particular n will get a single complex number. তাহলে সেই complex number কে Argand diagram এ draw করলে we'll get only a single point in Argand diagram. But when n varies from a certain ranges, n কে তুমি যখন একটা certain range এর মধ্যে vary করবা, তখন অসংখ্য পয়েন্ট 0 to 10 ইনফাইনাইট পয়েন্ট আছে। এই ইনফাইনাইট পয়েন্টের জন্য আমরা যখন for example y equal to, in our last class we draw y equal to x square function for x belongs to 1 to maybe 1 to 5 or 1 to 10 like this. এখানে ইনফাইনাইট x এর ভ্যালু আছে, সো আমরা একটা কার্ভ পেয়েছিলাম। সো এখানেও আমরা will get again a curve for this function, but this function is a special kind of function that is complex number related. There is I. So now our problem is we need to put or plot this complex numbers function such that real parts will be put it along the x-axis and the imaginary parts will be put it along the y-axis. Then let's see. First, we define the complex number inside the n, that is z. Suppose z equals to 0.1 real part plus 0.9i. There is no need to put asterisk to indicate the multiply form. Okay, for especially for complex number. Complex number এর ক্ষেত্রে i এর সাথে গুণন দেওয়ার দরকার নেই। Then the power n,
the power n we see here varies from 0 to 10. So lower limit will be 0 n, upper limit will be 10. 10. Now suppose the n varies or increase will be increased with the range 0.01. Now we need to plot what will be our function. If this is our z, that function will be z to the power n. If 0.1 plus 0.9 is our z, then our function becomes z to the power n. So we need to plot z to the power n. That is, plot z to the power n. Clear? Hello? Hello? Sir. Yes, sir. Z to the power n. But here there are lots of values of n. That means it will be a vector or matrix. So that's why the power, to indicate, to write the power, we need to put a dot in front of this power sign. Okay. Okay, then we may try. We may try it. Okay, it was our last classes program. Now we just replace it. Okay, the first line z 0.1 plus 0.9 I n varies from 0 to 10 with the increment 0.01. The third statement is plot with only one component. The level of x-axis is real, y-axis is imaginary, and we have put it a title by using title syntax. Now if we want to run this, click the green button, we see the plot. This is the plot of the function z equals to 0.1 plus 0.9 I whole to the power n. Okay. Now here in the second sentence, choose enough points to obtain a smooth curve. একটা smooth curve obtain করার জন্য enough point নিতে বলছে। ওকে, এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? Okay, here what's the increment of the values of n? n ভ্যালুর ইনক্রিমেন্ট কত? 0.01. 0.01. এখন এটা যদি 0.1 না দিয়ে 1 দিয়ে ইনক্রিমেন্ট দেই, then if we run, is it smooth? No, sir. এটা কি স্মুথ হচ্ছে? স্মুথ মানে ডেরিভেটিভ করা যাবে। তো এখানে দেখো যে অনেক ভার্টেক্স আছে না? Yes, sir. ভার্টিক্যাল Yes, পয়েন্ট, পয়েন্টে তো ডেরিভেটিভ হয় না। তাই ইজ ইট স্মুথ? No, sir. No, sir. দেখো এখানে কয়টা পয়েন্ট নিছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, মেবি 11 পয়েন্ট কনসিডার করছে। দেখো তো এখানে কয়টা ভ্যালু n এর? 0 থেকে 10 পর্যন্ত শুরু করা 11 পয়েন্ট, তাই না? জি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে এটা কিন্তু এনাফ পয়েন্ট নিয়ে হয়নি। সো চুজ এনাফ পয়েন্ট। সো ইফ উই okay, if we choose the increment like 0.5, then we'll use maybe 22 points. If we run this again, we see it's not smooth, still it's not smooth. So that's why
if we choose 0.001, then it will be more smooth. See, now it's more smooth. Okay. Now, do you understand this sentence? How can we handle this sentence? Choose enough points to obtain a smooth curve. Then level is axis. প্রত্যেকটা axis-এর level দিতে হবে. That means we need to put title. So x level, y level. Put a title on the plot. Plot-এরও একটা title দিতে হবে. দেয়া হচ্ছে use the axis command to change the স্যার কত আস্তে আস্তে শোনা যাইতেছে। tick level spacing. Okay, a tick level spacing এটা কোনটা? tick level spacing. এই যে এখানে দেখো 0 পরে কত আসছে এখানে 0.2 0.2 0.4 এগুলো হচ্ছে tick level অ্যাক্সিস গুলোর যে লেখাগুলো আছে এগুলো আস্তে আস্তে আমরা মডিফাই করতে শিখবো। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারি। Do you have any question? Okay, then now we may plot two-dimensional graph using another command function, that is fplot. Earlier we used only plot, now it's fplot. F for function, F stands for function and plot is simple plot. So if we wanna plot a function without defining variables x, y, z, then we can directly use fplot, and inside the parenthesis we have to write down the function. Okay, here we may use আরেকবার একটু বললে ভালো হতো। example দিলে will be clear. Fplot, there will be two components. First component we may write the function, and second component we may define the range of the independent variable, that is x minimum, x max. Obviously this value will be enclosed by the third bracket. Okay, let's see. If we wanna try to plot cos 10x, suppose we are trying to plot a function y equals to cos 10x minus 10 sin x. If we wanna try to plot this function within a range when x varies from 1 to 2, suppose, then we may figure out with the in two ways. The first one using simple plot function that we have used earlier in our last class. We see here. Okay, can you see my m file দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। okay, we may modify here. X belongs to 1 to 2, so we may write down 1 to 2. Then y equals to 10 cos 10x, so we may write here cos 10x, okay, minus 10 sin x. Y equal to cos 10x minus 10 sin x. Now if we run this, what's the problem? Oh, 10x.
we need to close parenthesis. See, we obtain the graph or figure of y equal to cos 10x minus tan sin x by using plot, using the function plot. Now we may get this figure again by using another function, that is f plot function. F plot. F in order to plot using f plot, we have to define at first the function f. F at the rate of x. Here at the rate of x indicates the independent variable. At the rate of x কি depend করে, কি indicate করে? Independent variable. Independent variable. Then we need to use a space. একটা space দেব, space দিয়ে তারপরে প্যারেনথিসিসের ভিতরে পুরো ফাংশনটা ডিফাইন করতে হবে, লিখতে হবে প্যারেনথিসিসের ভিতরে। দেন আমরা যে ফাংশন সরাসরি ডিফাইন করে নিয়েছি f প্লট দিয়ে, f প্লট প্যারেনথিসিস ফাংশন f, আমরা f দেখো ডিফাইন করে নিয়েছি ফাংশন। দেন কমা দিয়ে সেকেন্ড কম্পোনেন্ট থার্ড ব্র্যাকেট দিন ক্লোজড, there inside the third bracket there are two components, two numbers 1 and 2. This indicates 1 is the lower limit of the independent variable and x is the upper limit, 2 is the upper limit of the independent variable. So if we run this, we see we get this. So it's an alternative way to plot a function directly using the function or defining the function. Do you have any question? Hello? Hello? No, sir. Okay. Now, when we need to handle particularly a polynomial. For example, this. Again, we may draw this using simple plot function that we define. Again, f plot function. And there is another alternative way, particularly for polynomials plotting. যখন আমরা পলিনোমিয়াল প্লট করব পার্টিকুলারলি, তখন তার জন্য একটা স্পেশাল ফাংশন আছে, সেটা দিয়ে আমরা ফিগার ড্র করতে পারি শুধুমাত্র পলিনোমিয়ালের জন্য। তাহলে পলিনোমিয়াল আমরা তিন ভাবে ড্র করতে পারি। কয় ভাবে? হাউ ক্যান উই ড্র? তিন ভাবে। ফার্স্ট ওয়ান সিম্পল প্লট, যেটা আমরা ওই যে প্রথম টেকনিক যেটা দেখলাম। সেকেন্ড টেকনিক হচ্ছে এফ প্লট, and third one হচ্ছে এই যে এটা আমরা এখন দেখব। দেখো here this is the polynomial for x, and x varies from -6 to +6. So at first we are defining the x -6 to 6 and the increment is 0.01. We may define another increment 0.001, 0.00025, else others. অন্য যে কোনোটাই আমরা পছন্দ করতে পারি, বাট যত ছোট নেব that will be more smoother, the graph will be more smoother than the other graphs. অন্য গ্রাফের চাইতে সে আরো স্মুথার হবে। ওকে, বুঝা গেছে এই কথাটা? Yes, sir. এখানে এই ইনক্রিমেন্ট যত ছোট নেব আমাদের ফিগার তত স্মুথ হবে। ওকে, দেন
the polynomial, here the function is polynomial. Polynomial লেখার জন্য আমরা সিম্পলি এইভাবে পলিনোমিয়ালটা লিখতে পারি উইদাউট ভেরিয়েবলস, রাইটিং ভেরিয়েবলস। দেখো পলিনোমিয়াল ফর পি ইকুয়ালস টু থার্ড ব্র্যাকেট। এই থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে যারা আছে এরা হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট এন্ড কনস্ট্যান্ট টার্মস অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিগ্রি অফ অর্ডার টার্মস। টার্মের ডিগ্রি অনুযায়ী এগুলো লিখতে হবে। যেমন এটা এই ডিগ্রি, এই পলিনোমিয়ালের ডিগ্রি কত? হোয়াটস দ্য ডিগ্রি অফ দিস পলিনোমিয়াল? 5। তো প্রথমটা হচ্ছে এই x টু দা পাওয়ার 5 এর কোএফিসিয়েন্ট। x টু দা পাওয়ার 5 এর কোএফিসিয়েন্ট কত? 3, কমা 3, কমা দেন 2, x টু দা পাওয়ার 4 এর কোএফিসিয়েন্ট। যদি x টু দা পাওয়ার 4 থাকে তাহলে লিখবো, আর যদি না থাকে তখন 0 লিখতে হবে। কি লিখতে হবে? 0. সাপোজ এখানে first term is 3x to the power 5, but second term unfortunately minus 100x cube. There is no x to the power 4 term. Then obviously we need to put the x to the power 4 coefficient is 0. x to the power 4 এর কোএফিসিয়েন্ট কত লিখতে হবে? 0 লিখতে হবে। যেমন এখানে ফিফথ অর্ডার, তাহলে অবশ্যই সিকোয়েন্সিয়ালি প্রত্যেকটা কোএফিসিয়েন্ট লিখতে হবে। 3, x to the power 4 এর 2, x কিউব এর -100, দেন বলো কত? 2, দেন -7, দেন ফাইনালি কনস্ট্যান্ট টার্ম। তাহলে পলিনোমিয়াল হয়ে গেল। বাট অবভিয়াসলি রিমেম্বার উই নিড টু রাইট ইনসাইড দিস থার্ড ব্র্যাকেটস। থার্ড ব্র্যাকেটস এর ভেতরে লিখতে হবে, নট প্যারেনথেসিস অর সেকেন্ড ব্র্যাকেট। Now plot x. X is the independent variable. স্যার কথা এখন আবার অনেক আস্তে শোনা X যায়। is the independent variable. Then y value. Y value is the polynomial value. Y value টা কি হবে আমাদের এখানে? পলিনোমিয়াল। Polynomial value. X হচ্ছে independent variable. Independent variable is x. But y এর value কিন্তু আমরা এখানে বের করি না, শুধু পলিনোমিয়ালটা ডিফাইন করছি। তাহলে পলিনোমিয়ালের ভ্যালুটাই হচ্ছে আমাদের y এর ভ্যালু। সো এবার polynomial, how can we calculate the polynomial value? To calculate the polynomial value we have to write this way: poly, p-o-l-y, poly, p-o-l-y, poly for polynomial, v-a-l, this stands for value, polyval, polyval, মনে থাকবে? জি স্যার। পলিভাল, পলিভাল, পলিভালের প্রথম পলিটুক হচ্ছে পলিনোমিয়াল, ভিএএল ভাল ফর ভ্যালু। ভ্যালু। এরপরে প্যারেনথিসিস, প্যারেনথিসিসের ভেতরে দুইটা কম্পোনেন্ট। পলিনোমিয়াল যে ডিফাইন করছি, কি নামে ডিফাইন করছি পলিনোমিয়াল? এই পলিনোমিয়ালটা কি নামে ডিফাইন করা হচ্ছে? পি। আমরা যে এখানে এফ, জি, এইচ, আই যে যাই ডিফাইন করো সেটা এখানে লিখতে হবে। Since we denoted by p, so we need to write p, comma the independent variable x. এই পলিনোমিয়ালের ভ্যালুটা কার সাপেক্ষে বের হবে? x এর ভ্যালুর সাপেক্ষে। So that will be our second component inside the parenthesis of polyval function. So এই পুরোটা হচ্ছে y এর ভ্যালু। So simply এখন এটা নিয়ে নিলে আমাদের পলিনোমিয়ালের গ্রাফ চলে আসবে। This will be our polynomial graph. Okay? Yes sir. ঠিক আছে? জি স্যার। বলো তো এখানে ঢেউ কয়টা? That means extreme values কয়টা আছে এখানে? How many extreme values? স্যার 6টা। কয়টা? দুইটা স্যার। 4টা। 4টা বা আমরা দেখো ক্যালকুলাসে পড়ে আসছি
ক্যালকুলাস ফর সিঙ্গেল ভেরিয়েবল পলিনোমিয়াল যত পাওয়ার কত এখানে আমাদের এই পলিনোমিয়ালের বলো 5 তার চেয়ে এক কম ঢেউ হবে যেমন এখানে ও কি চলে গেছে ওকে এখানে এই যে এখানে একটা ঢেউ বা পিক হবে এই যে এখানে একটা পিক এখানে একটা পিক অর্থাৎ যেখানে ডেরিভেটিভ ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ 0 চারটা প্লেসে তোমার ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ দেখো 0 ভালো করে দেখো am I right কেন তুমি এটা তো ফিফথ অর্ডার ডেরিভেটিভ ফিফথ অর্ডার ফাংশন f(x to the power 5 এখন এটাকে যদি ডেরিভেটিভ করো y প্রাইম কত অর্ডারের হবে 4 x to the power 4 অর্ডারের হবে না তাহলে এটাকে সমান সমান যদি 0 করো তাহলে x প্রাইম 0 যদি ধরো x এর ভ্যালু কয়টা পাওয়া যাবে 4টা তাহলে চারটা প্লেসে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ 0 কয়টা প্লেসে 0 4টা প্লেস চারটা প্লেসে আর চারটা প্লেসে 0 মানে চারটা কমপক্ষে তোমার পিক থাকবে ওকে দেন এবার আমরা কিছু ইন্টারেস্টিং ফিচার্স দেখবো যেগুলো উই মে ইমপ্রুভ দ্য কোয়ালিটি অফ আওয়ার প্লটের বা ফিগারের কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করবে ফর ইনস্ট্যান্স দ্য ফার্স্ট ওয়ান সাবপ্লট আমরা ইউজ করতে পারি সাবপ্লট হচ্ছে তুমি একই সাথে দেখো sometimes we observe in our textbook several figures in a row or in a column অনেকগুলো ফিগার একই রোতে বা একই কলামে দেখা যায় ফর এক্সাম্পল এটা দেখো দেখতে পাচ্ছ জি স্যার দুইটা ফিগার একই রোতে আছে মানে এই যে এটা কিন্তু একবার রান করে দুইটা ফিগারই পাওয়া গেছে একই সাথে তো এরকম 4টা ফিগার 5টা ফিগার 6টা ফিগার যদি একই সাথে পেতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে এই করব so far we have learned only to obtain a single figure at a time now we are learning how to obtain more than one figures at a time একই সাথে একের অধিক ফিগার যদি পেতে চাই মোর দ্যান ওয়ান দুইটা হতে পারে 3টা 4 5 6 তাহলে কিভাবে আমরা সেগুলো লিখব ফর এক্সাম্পল দেখো এরকম pick a suitable spacing for x and use subplot command to plot the function y equals to this দুইটা ফাংশন আছে দেখো আমাদের y equal to this একটা ফাংশন from 0 to 5 and y equals to x cube minus 100 absolute values for minus 6 to 6 দুইটা ফাংশন দেওয়া আছে এরকম 3টা থাকতে পারে 4টা থাকতে পারে 5টা থাকতে পারে এগুলো যদি একই সাথে একই ফিগারের সাবপ্লট আকারে সাবপ্লট মানে হচ্ছে পুরোটা একটা প্লট এই একটা প্লটের ভেতরে কিছু অংশে একটা প্লট আবার সাবপ্লট বোঝা যাচ্ছে হ্যালো জি এই পুরোটা হচ্ছে একটা প্লট এই যে আমার এইখানে যে দেখা যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ যে বর্ডার শেড হ্যাঁ স্যার জি এটা হচ্ছে একটা প্লট এই প্লটটাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ করে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগের ভেতরে এক একটা পার্টিকুলার প্লট বা ফিগার যদি রাখতে চাই তাহলে কিভাবে আমরা এই করতে পারি এই ক্ষেত্রে আমাদের ইউজ করতে হবে সাবপ্লট ফাংশন কি প্লট সাবপ্লটের ভেতরে 3টা কম্পোনেন্ট থাকবে কয়টা হাউ মেনি কম্পোনেন্টস উইল বি 3টা 3 first component here it's indicated by m
M indicates the number of rows. আমি কয়টা রো চাচ্ছি, মানে আমি ফিগারগুলো কয়টা রোতে লিখতে চাচ্ছি। আমার কথাটা কি বোঝা গেছে? জি স্যার। যেমন এইখানে এখানে কয়টা রোতে লেখা হয়েছে আমার এই পুরো ফিগারগুলো? একটা রো। কয়টা রো? একটা রো। একটা রো। এই যে দেখো এই দিকে একটা রো গেছে, এই যে একটা রো, একটা রো গেছে। যদি দুইটা রো দিতাম তাহলে এর নিচে হতো, এই যে নিচে এইখান দিয়ে হতো ফিগারটা। তাহলে কলাম কয়টা হয়েছে দেখো তো এবার? দুইটা। কলাম কিন্তু দুইটা হয়েছে, এই যে একটা, এই যে একটা, দুইটা কলাম। তাহলে রো ইন্ডিকেট করবে ফার্স্ট কম্পোনেন্ট ইনসাইড দ্য সাবপ্লট, that is here M, and N for N stands for column numbers, and P for হচ্ছে কততম পজিশনে। যেমন আমি যদি ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমার টোটাল প্লট ফিগারটাকে আমি লিখলাম 3টা রো 2টা কলাম। কয়টা রো? 3টা রো। তাহলে 3টা রো, ফার্স্ট রো, সেকেন্ড রো, থার্ড রো, 3টা কলাম হবে। কয়টা কলাম হবে? 2টা। 2টা। তাহলে ফার্স্ট কলাম, সেকেন্ড কলাম। তাহলে দেখো কয়টা প্লট আমি করতে পারবো এখানে? 6টা। জি স্যার। ফার্স্ট ফিগার, সেকেন্ড ফিগার, এখানে আমি থার্ড ফিগার লিখতে পারবো, ফোর্থ ফিগার, ফিফথ, সিক্স। এখন আমি কোন পজিশনে ফিগারটা রাখতে চাচ্ছি? সাপোজ আমি যদি ফার্স্ট রো এর ফার্স্ট কলাম, তাহলে এটা হচ্ছে 1 নাম্বার ফিগার হবে। তাহলে ওই পি এর ভ্যালু লিখতে হবে 1। আমি যদি এইখানে বসাতে চাই ফিগারটা, এই যে এখানে, অর্থাৎ সেকেন্ড রো, সেকেন্ড কলাম, সেকেন্ড রো, সেকেন্ড কলাম, এইখানে যদি ফিগারটা রাখতে চাই তাহলে পি এর ভ্যালু কত লিখতে হবে? 4। কত লিখতে হবে? স্যার এটা কি গুণফল আকারে লিখে? গুণফল যেভাবেই লেখো। তুমি দেখো যে প্রথমে 3/2 যদি লেখো, টোটাল 6টা ফিগার আমি পুট করতে পারবো। এখন 6টা ফিগার তোমার নাম্বারিং করতে হবে এভাবে 1 2 3 4 5 6 এভাবে। এখন কোন তম পজিশনে আমি রাখতে চাচ্ছি, দ্যাট উইল বি আওয়ার পি। যেমন এখানে एग्जांपल দেখো, সাবপ্লট 3,2,5। ওকে, তাহলে এখানে 3টা রো 2টা কলাম, পঞ্চমতম পজিশনে এই প্লটটা দেখাবে, মানে এইখানে ফিগারটা প্রিন্টেড হবে। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? হ্যাঁ জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আরো ক্লিয়ার হবো। দেখো एग्जांपलটা দেখি। প্রথমে আমরা এই ফাংশনটা y equals to this, y equals to exponential minus, এটা আমরা সিম্পল প্লট। দেখো x এর ভ্যালু 0 থেকে 5, তো 0 থেকে 5 পর্যন্ত নাও, তারপরে মাঝখানে দিবা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট। দেন we have to define the function here exponential is will be written by exp, exponential exp, then parenthesis, okay, 1.2 asterisk x, ওকে। জি স্যার। এই অ্যাস্টেরিকের আগে কেন ডট দেওয়া হলো না বলতে পারবা কেউ? আবার এই অ্যাস্টেরিকে ডট দেওয়া হয়েছে, এই অ্যাস্টেরিকে ডট দেওয়া হয়নি, বলা যাবে? হারিয়াপ, বলতে পারলে তাড়াতাড়ি করতে হবে, টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে ক্লাসের। এটা ম্যাট্রিক্স নাই জানো? হ্যাঁ ম্যাট্রিক্স নাই। এখানে দেখো
ই টু দা পাওয়ার মাইনাস 1.2x 1.2 তো স্কেলার এক্স এক্স এর সাথে গুণ হচ্ছে স্কেলার, সো সিম্পল গুণন। কিন্তু যখন এই যে মাঝখানে এক্সপোনেনশিয়াল গুণন সাইন এক্স, দেখো এক্সপোনেনশিয়াল এটা একটা ম্যাট্রিক্স, এক্সপোনেনশিয়ালের ভ্যালু এটুকু একটা ম্যাট্রিক্স, মানে এক্স আছে, আবার সাইন এক্স এর ভেতরেও এক্স আছে, তার মানে এইটা একটা ম্যাট্রিক্স, আবার এইটা একটা ম্যাট্রিক্স। এখন দুইটা ম্যাট্রিক্সের গুণফল অবশ্যই ডট প্রোডাক্ট দিয়ে হবে। বুঝা যায় নাই? হ্যালো হ্যালো, জি স্যার। জি স্যার। আর এখানে দেখো আবার ডট প্রোডাক্ট হয়নি, কারণ এক্স এর সাথে কি মাল্টিপ্লাই হচ্ছে 10, এটা তো নরমাল গুণন। আচ্ছা দেন এটা হচ্ছে প্রথম টুকুর জন্য। এখন এই প্রথম ফিগারটা আমি রাখতে চাচ্ছি কোথায়? আমার ফিগার কয়টা হবে? দুইটা, দুইটা ফাংশন, তাহলে ফিগার কয়টা আসবে? দুইটা। দুইটা। তাহলে আমি এক কাজ করি, একটা রো, ফার্স্ট রো, একটা রো এর ভেতরে দুইটা ফিগার দেখিয়ে দেই, ফার্স্ট ফিগার সেকেন্ড ফিগার, এটা একটা হতে পারে, অথবা দুইটা রো এর ভেতরে কলাম আকারে যদি লিখি ফার্স্ট ফিগার সেকেন্ড ফিগার, এভাবে আমরা প্রিন্ট করতে পারি দুইটা ওয়েতে। সো আমরা এখানে করা হচ্ছে যে একটা রোয়ে দুইটা ফিগার দেখানো হচ্ছে। তো প্রথম রো সাবপ্লট, এই প্লটটা এই ফাংশনের প্লটটা দেখি কোথায় নেই, একটা রো দুইটা কলাম, একটা রো দুইটা কলাম এর ফার্স্ট পজিশনটাতে, তাহলে এই যে এইখানে আসবে, এইখানে। ক্লিয়ার? দেন এটা কিন্তু প্লটের আগে লিখতে হবে, সাব প্লট অবশ্যই প্লটের আগে লিখতে হবে। দেন প্লট, এইটাকে প্লট করা সিম্পল, আগে যেগুলো শিখে আসছি প্লট, প্লট লিখে এক্স এর ভ্যালু এক্স লেভেল ওয়াই লেভেল দিয়ে দিলাম। দেন অ্যাক্সিস, দেখো এখানে অ্যাক্সিস আমরা ডিফাইন করে নিচ্ছি, এটুকু হচ্ছে প্রথমটার জন্য, এইটুকু অ্যাক্সিস। দেখো অ্যাক্সিসের ভেতরে চারটা কম্পোনেন্ট আছে, অ্যাক্সিসের ভেতরে কয়টা কম্পোনেন্ট আছে? চারটা। চারটা, প্যারেনথিসিস দিয়ে তারপর আবার ভেতরে থার্ড ব্র্যাকেট। প্রথম দুইটা হচ্ছে এক্স এর লিমিট, প্রথম দুইটা কার লিমিট? এক্স এর লিমিট। এক্স এর লিমিট। দেখো এক্স এর লিমিট কত থেকে কত দেওয়া আছে? 0 to 5, 0 to 5। এখন ওয়াই এর লিমিট, মানে ওয়াই এর ফিগারটা কতটুকু দেখাবে, ওয়াই এর গ্রাফটা। এখন ওয়াই তো মনে করো এখানে দেওয়া আছে, এখান থেকে 0 থেকে শুরু হবে, ইনফাইনাইট পর্যন্ত যেতে পারো। তো তুমি যদি বলো যে না 0 থেকে না, আমি -10 থেকে দেখাতে যাচ্ছি, তাহলে -10 থেকে ফিগারটা প্রিন্ট হবে। -10 থেকে যদি বলো 100, পজিটিভ 100 পর্যন্ত, তাহলে -100 থেকে পজিটিভ 100 পর্যন্ত ফিগার দেখাবে, আর এর বাইরের টুকু দেখাবে না। সো ও এখানে অ্যাক্সিস গুলো আমি লিমিট করে দিচ্ছি আমার ফাংশনটা ভালোভাবে অবজার্ভ করার জন্য, যে 0 থেকে 5 হবে এক্স, আর -1 থেকে ওয়াই এর ভ্যালু হবে, -1 থেকে 1 এর ভ্যালু হবে ওয়াই, এর বাইরের টুকু যদি থাকে আমাকে প্রিন্ট করার দরকার নেই। এখন এটা কিভাবে আমরা ডিফাইন করব? এটা আমাদের ইচ্ছা মতো, এটা আমাদের ইচ্ছা মতো। তুমি এখানে -1 to 1 না লিখে তুমি +10 to +100 ও লিখতে পারো, সমস্যা নাই। আর সরাসরি অ্যাক্সিস নাও লিখতে পারো, কিন্তু এখানে যদি বলে দেওয়া হয় যে অ্যাক্সিস লিমিট, বলে দেওয়া হয় যে অ্যাক্সিস এত থেকে এতর মধ্যে হতে হবে, এর বাইরের ইউজ করা যাবে না, তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমাদের এই অ্যাক্সিস ডিফাইন করে নিতে হবে। এটা হচ্ছে অ্যাক্সিস ডিফাইন করার ওয়ে। বুঝা গেছে? জি স্যার। আচ্ছা দেখো আমি এটা ই করি, তাহলে আরো ক্লিয়ার হওয়া যাবে। রান করি। তোমাদের ক্লাস কয়টায় আবার ল্যাব? হ্যালো, স্যার আজকে ল্যাব ক্লাস নাই। তাহলে এরপরে কি ক্লাস? স্যার এর পরে তো বাপি স্যারের ক্লাস ছিল। কয়টায়? আর আপনার
ক্লাস ছিল, ক্লাসগুলো হবে না স্যার এই সপ্তাহে। আচ্ছা, তাহলে আমি জাস্ট এটা শেষ করে দেখি। এইটা আর এই যে এইটা আছে, দুইটা আছে আর। আচ্ছা দেখো, এখানে এইটুকু এইটুকু হচ্ছে প্রথমটার জন্য, প্রথম ফাংশন। দ্বিতীয় ফাংশনটা হচ্ছে আমাদের, দেখো অ্যাপস অফ এক্স কিউব মাইনাস 100 অ্যাবসলিউট ভ্যালু লেখার উপায় হচ্ছে এবিএস অ্যাপস। অ্যাবসলিউট ভ্যালু কিভাবে লিখতে হয়? এবিএস এবিএস অ্যাপস প্যারেনথিসিস ভেতরের ফাংশনটুকু লেখো। এক্স কিউব মানে হচ্ছে এক্স ইন্টু এক্স, ম্যাট্রিক্স এক্স হচ্ছে ম্যাট্রিক্স বা ভেক্টর। এই যে দেখো এক্স হচ্ছে ম্যাট্রিক্স বা ভেক্টর, তাহলে ম্যাট্রিক্স এক্স গুণ এক্স, তার মানে অবশ্যই ডট দিয়ে দিতে হবে, এক্স ডট কিউব। মনে থাকবে? জি স্যার। মাইনাস 100। দেন দেখো ওয়াই এর ভ্যালুটা, এক্স এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে -6 থেকে 6, তাহলে এক্স এর ভ্যালু ভ্যারি করো -6 থেকে 6। এবার ওয়াই এর ভ্যালু দেখো আমরা জানি অ্যাবসলিউট ভ্যালু কি নেগেটিভ হতে পারে? না স্যার। তাহলে এই যে দেখো ওয়াই এর লিমিট দেওয়া হচ্ছে 0 থেকে 350। স্যার এখানে স্যার হ্যাঁ, আমি তোমার আনসার কি কোশ্চেন করবা একটু পরে করো, আমি জাস্ট দেখিয়ে নিই। দেন এই ফিগারটা সাবপ্লট আকারে দেখাচ্ছি। কত নাম্বার পজিশনে যাবে এই ফিগারটা? 1 নাম্বার রো 2 নাম্বার কলাম, তার মানে দুইটা ফিগার দেখাতে পারবো। 1 নাম্বার রো 2 নাম্বার কলামের ফার্স্ট ফিগারটা আমরা অলরেডি ইন্ডিকেট করে ফেলছি, তাহলে স্পেস ফাঁকা আছে 2 নাম্বারটা, তাহলে এইটা হবে 2 নাম্বারেরটা। এখানে যদি 2 লেখো তাহলে এই প্রথমটাই 2 নাম্বারে যাবে। এখানে যদি আমি 2 লিখি আর এখানে যদি 1 লিখি, আগে পরে কোনো ব্যাপার না, কোনটা আগে লিখতেছো কোনটা পরে লিখতেছো ব্যাপার না, ব্যাপার হচ্ছে কোথায় ইন্ডিকেট করতেছো। প্রথমে লিখেও যদি এখানে আমি 2 নাম্বার ইন্ডিকেট করি, তাহলে এটা 2 নাম্বার পজিশনে চলে যাবে এই ফিগারটা, আর এটা 1 নাম্বার পজিশনে চলে যাবে। নাও উই মে রান দিস। দেখো এই যে প্রথমে যে আস্তে আস্তে কমতেছে, এটা হচ্ছে এই প্রথম এইটার ফাংশন, এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনের গ্রাফ। দেখো যেটা এই যে আমাদের এখানে প্রথমে ছিল, প্রথমে ছিল কেন? কারণ আমরা এই যে এখানে প্রথমে এটা ইন্ডিকেট করেছিলাম ফার্স্ট পজিশনেরটা। ওকে, আচ্ছা আমি এখানে দুইটা জিনিস দেখাবো অ্যাডিশনাল। যদি এখানে কিভাবে আমরা প্রেজেন্ট করতেছি সাবপ্লটটা, একটারও 2টা কলাম, কিন্তু যদি আমরা এবার 2টারও 1টা কলাম নেই, 2টারও 1টা কলাম, কি করতেছি বলতো? 2টা রো 1টা কলাম। 2টারও 1টা কলাম। রান করো, দেখাই যে এবার 1টা কলামে 2টা ফিগার দেখাইছে। ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, এবার অ্যাক্সিসেরটা আসি। এই অ্যাক্সিস এখানে ডিফাইন করা হচ্ছে 0 থেকে 5। এটা 2 নাম্বার ফিগারের, কিন্তু 2 নাম্বারের ফিগারের 0 থেকে 5। তাহলে 2 নাম্বার ফিগারে দেখো 0 থেকে কত আসছে? 5। ওকে, জি স্যার। দেন -1 থেকে 1, দেখো ওয়াই রেঞ্জ কত থেকে আসছে? ওয়াই অ্যাক্সিসের লিমিট কত থেকে আসছে? -1 থেকে 1 পর্যন্ত দেখাচ্ছে। এখন তুমি যদি এখানে -10 থেকে পজিটিভ 50 দাও, সাপোজ দিলাম, দেখবা যে কেমন দেখায় ফিগারটা। রান করো, দেখো ফিগারটা কেমন দেখাচ্ছে। মনে করো তুমি এই যে এখান থেকে আমরা যখন বিল্ডিং থেকে নিচে তাকাই তখন গাড়িগুলো কেমন মনে হয়? একটু ছোট। কিন্তু যখন প্লেন থেকে যখন দেখবা, মানে রেঞ্জ যখন ডিসটেন্স যখন বেশি হবে, তো এখানে ওয়াই এর ডিসটেন্স কত? 0 থেকে -10 থেকে কত দিছি?
-10 থেকে 50, -10 থেকে যখন 50 তে নিবা তখন গ্রাফটা দেখো কেমন স্মুথ মনে হচ্ছে। তার মানে তুমি এখান থেকে এক্স্যাক্টলি ইন্টারপ্রিট করতে পারবা না যে এর চেহারাটা কেমন। যেমন প্লেন থেকে তুমি যখন নিচে তাকাবা তখন দেখে তুমি এক্স্যাক্টলি বুঝতে পারবা না এই বাড়িটা কয়তলা, এটা মানে স্ট্রাকচারটা কেমন, এগুলো কিন্তু এক্স্যাক্টলি ইন্টারপ্রেট করা যাবে না। তো আমরা কি করব, এটা যত আমাদের প্রয়োজন যতটুকু, দেখো যে ফিগারটা দেখে বুঝতে হবে যে এই এক্সপোনেনশিয়াল sin x এর ভ্যালুটা কত থেকে কতর ভেতরে হতে পারে আনুমানিক। মনে করে এনে দিলাম -10, এখানে দিলাম -1, এখানে দিলাম 5। দেখো এবার ফিগারটা দেখো কেমন হয়েছে, একটু বেশি আসছে, ক্লিয়ার। ক্লিয়ার। দেখো এখন এখান থেকে তুমি ইন্টারপ্রেট করতে পারো আপার লিমিট কত গেছে। এখানে আপার লিমিট হচ্ছে 2, এই এখানে 2 লেখা, এখানে 4, তাহলে এটা তো হয়তো এক বা 1.5 এর উপরে যায় নাই, 1.5 এর উপরে কখনো যায় নাই। তাহলে আপার লিমিট এখানে 1.5 দেই। দেখো এই যে আরো সুন্দর এখন ইন্টারপ্রেট করা যাবে, বোঝা গেছে? দেখো একও যায়নি, এক কাজ করছে। না স্যার। তাহলে এটা আরো ছোট করো, তাহলে তুমি আরো সুন্দরভাবে এটা ইন্টারপ্রেট করতে পারবা। এই যে দেখো, ভাবতে পারো -1 এর নিচে গেছে কিনা, তুমি এখানে -2 দাও, দেখো -2 কেমন হয়। -2 এর নিচে, -1 এর নিচে গেছে, না স্যার। তার মানে এখানে -2 দেওয়ার দরকার নেই। দরকার নেই বলতে মানে ভালোভাবে দেখার জন্য শেপটা কেমন, 1 দাও, 1 নিয়ে এইবার দেখো তুমি এবার বুঝতে পারবা যে কতগুলো ঢেউ আছে এক্স্যাক্টলি। এখন তুমি যদি মনে করো যে না আমি এই পুরো ফিগারটা চাচ্ছি না, আমি শুধু এইটুকু দেখতে চাচ্ছি, এইখানে কি অবস্থা আছে। অনেক সময় একটা পার্টিকুলার অংশ দেখতে হয় পুরোটা না দেখে, তখন তুমি হাইলাইট করবা যে এইটুকু যদি দেখতে চাই, এক্স এর ভ্যালু কত থেকে কতর মধ্যে আছে, এক্স এর ভ্যালু কত থেকে কত আছে, 1.5 থেকে 3। তাহলে এইখানে আমরা যদি লিমিটটা চেঞ্জ করে দেই 1.5 থেকে 3, 1.5 to 3, তখন শুধু 1.5 থেকে 3 পর্যন্ত দেখাবে, আর বাকি রেঞ্জে গ্রাফ আছে কিন্তু সেগুলো আমাদের দেখাবে না। এখন দেখো তুমি আরো এক্স্যাক্টলি বা অ্যাকুরেটলি তুমি অবজার্ভ করতে পারতেছো 1.5 থেকে 3 এর মধ্যে কেমন শ্যালো ঢেউ আছে, মানে হালকা ঢেউটা কেমন। স্যার কথা শোনা যায় না। এগুলো আসলে রিসার্চ এর ক্ষেত্রে এরকম ভাবে চেঞ্জ করতে হয়। সো এই কারণে এই অ্যাক্সিস দিয়ে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো যে পোরশনটুকু প্রয়োজন সেই যে পোরশনটুকু অ্যানালাইসিস করা দরকার, যেমন আমরা যখন ব্যথা পাই, যে জায়গাটা ব্যথা পাই ভেঙে যায়, শুধু সেই জায়গাটা স্ক্যান করে বা এক্সরে করে, ঠিক অনুরূপ ভাবে আমরা কোনো ফাংশনের যদি একটা পার্টিকুলার রেঞ্জের ভেতরে ক্যারেক্টারিস্টিক বা বিহেভিয়ার অবজার্ভ করতে চাই, তাহলে ওই রেঞ্জটুকু শুধুমাত্র আমরা অবজার্ভ করার জন্য এভাবে অ্যাক্সিস ডিফাইন করতে পারি, যে পুরোটা দরকার নাই, দেখি এই রেঞ্জের ভেতরে কি অবস্থায় আছে ফাংশনটা, তার বিহেভিয়ারটা কেমন, এক্স অ্যাক্সিস কে টাচ করতেছে, জিরো হচ্ছে না কতটুকু উপর দিয়ে যাচ্ছে, সবকিছু তুমি এভাবে তোমার ইচ্ছা মতো লিমিটটা ফিক্স করতে পারো। কারো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারি। কে একজন কোশ্চেন করতে যাচ্ছিল, বলো। স্যার এখন স্যার যে প্লট ব্যবহার না করলে কিছু সমস্যা হবে? মানে প্লট ব্যবহার না করলে বুঝি নাই আবার, মানে এই জায়গায় যে প্লটটা দেওয়া আছে সেই প্লট। জি স্যার, ওখানে আছে যে নিচে স্যার যে সাবপ্লট। সাব প্লট হচ্ছে প্লটের জন্য না, কিন্তু সাব প্লট হচ্ছে ওই পুরো প্লটটাকে কয় ভাগে ভাগ করবে, কয়টা রো কয়টা কলামে ভাগ করবে সেটা, ওটা কিন্তু প্লট হওয়ার জন্য না, প্লট হওয়ার জন্য এটা। আমি কি বুঝাইতে পারছি? জি স্যার, ঠিক আছে। প্লট দিয়ে ফিগার আউট হবে, আর সাব প্লট দিয়ে জাস্ট পজিশন, কোন পজিশনে যাবে। সাব প্লটের কাজ হচ্ছে যে পুরো প্লটটাকে ভাগ করে কততম পজিশনে তুমি রাখতে চাচ্ছ ফিগারটা, আর ফিগার আউট হবে প্লট দিয়ে। স্যার ফিগার স্যার ড্র করার জন্য আমরা প্লট ব্যবহার করব। হ্যাঁ,
সাবপ্লটের কাজ হচ্ছে কততম পজিশনে রাখতে চাচ্ছ, কোথায় রাখতে চাচ্ছ। জি স্যার, ঠিক আছে। প্লট বুঝতে ফিগার আউট করার কাজ না। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারি। ওকে, হ্যালো। জি স্যার। আচ্ছা, দেখো আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাই। মনে করো এবার 3টা রো, একটা কলাম। 3টা রো, একটা কলাম। কয়টা রো? 3টারও একটা কলাম। 3টারও একটা কলাম। ফিগার কয়টা বসানো যাবে? 3টা রো, একটা কলাম। কয়টা ফিগার বসানো যাবে? 3টে। 3টা। কিন্তু আমরা ফিগার দিতেছি কয়টা? 2টা। 2টা। দেখি দেখি কি হয়। দেখো একটা স্পেস ফাঁকা থাকবে। এই যে দেখো 2 নাম্বারেরটা 2 নাম্বারে যাবে, 1 নাম্বারটা 1 নাম্বারে যাবে। তুমি যদি এটা 3 দাও, মাঝখানেরটা ফাঁকা থাকবে, এটা বাদ দাও। এটা প্রথমটা ফাঁকা আছে, 2 নাম্বারেরটা দিছো আর 3 নাম্বারটা দিছো। ফাঁকা আছে কোথায়? প্রথমটা। এই যে প্রথমটা ফাঁকা আছে। পুরো প্লটটা ভাগ করে নিছে, কিন্তু তুমি কোনো প্লট দাও নাই, কোনো প্লট ফাংশন ইউজ করে নাই প্রথমটার জন্য এখানে। ওকে ওকে, দেন এবার আমরা ফাংশন যদি না থাকে, ডেটা থাকে। ফাংশন না থেকে কি থাকবে? ডেটা। ডেটা যদি থাকে, তাহলে কিভাবে আমরা সেগুলা প্লট করব? মনে করো যে টিউটোরিয়ালের মার্কস বললাম যে তুমি একা, তোমার সকল টিউটোরিয়ালের মার্কস গুলো আমি ফিগারে দেখাতে যাচ্ছি, তাহলে সেগুলো কিন্তু ফাংশন হবে না, কি হবে? ডেটা হবে। অথবা তুমি যদি বলো তোমার ওয়েট বছর অনুযায়ী যদি সাজাতে চাও, যে তোমার ওয়েট মনে করো যখন ক্লাস 10-এ পড়ছো তখন একটা ওয়েট, যখন 12-এ পড়ছো তখন একটা ওয়েট, যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছো তখন একটা ওয়েট, সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছো তখন একটা ওয়েট। এভাবে যদি বলি বিভিন্ন টাইমে ওয়েট, তাহলে সেগুলো কিভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো? দেখো এখানে ছোট্ট একটা এক্সাম্পল নেওয়া হয়েছে। লেট এক্স রিপ্রেজেন্টস ওল্ড অফ এ বেবি ইন মান্থ। একটা বেবির বয়স মান্থে নেওয়া হচ্ছে, যে ফার্স্ট মান্থ, সেকেন্ড মান্থ, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, 12 মাস। 12 মাস নেওয়া হচ্ছে। এক্স এর ভ্যালু কত? 1 থেকে 12 মাস। and y represents his or her weight in kilograms, এবং ওয়াইটা তার কি ওয়েট নির্দেশ করে করসপন্ডিং। যেমন প্রথম 1 মাসের বাচ্চা সাপোজ 1 কেজি, সাপোজ, এটা এক্সাক্ট না, জাস্ট বোঝানোর জন্য। 1 কেজি 1 বছরের বাচ্চা, সরি 1 মাসের বাচ্চা। দেন 2 মান্থস বেবির ওয়েট সাপোজ ধরে নিলাম 1.5। 3 মান্থস বেবি, ওই বেবিটার 3 মাস পরে ওয়েট হলো 1.75। দেন এভাবে 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 ফাইনালি 1 বছরে 7 কেজি, 12 মাসে যে 7 কেজি আসলো। তাহলে এখন এই জিনিসটা আমরা কিভাবে দেখাতে পারি? দেখো এখানে দুইটা ইয়ে দেখাচ্ছি, দুইটা ওয়েতে আমরা দেখাতে পারি। ফার্স্ট ওয়ে, এখানে দেখো এটা দেওয়া হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ে, এটুকু। এক্স প্রথমে ডিফাইন করো, থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা সাধারণত ম্যাট্রিক্স ভেক্টর ইন্ডিকেট করি। থার্ড ব্র্যাকেট দেখি ম্যাট্রিক্স ভেক্টর ইন্ডিকেট করে। ম্যাট্রিক্স অথবা ভেক্টর। তাহলে এখানে দেখো এক্স এর ভ্যালু 1 থেকে 12, ম্যাট্রিক্স বলতে পারো একটা রো, বা ভেক্টর বলতে পারো, রো ভেক্টর বলতে পারো। সো একটা রো 12টা কলাম, এভাবে রো ভেক্টর ডিফাইন করে নিলাম, এবং করাসপন্ডিং ওয়াই এর ভ্যালু গুলো এভাবে দিয়ে নিলাম। ওকে, জি স্যার। প্রথমটার জন্য প্রথমটা, দ্বিতীয়টার জন্য এভাবে। এই সাবপ্লটটা পরে নেই। প্লট এক্স ওয়াই, এক্স এর ভ্যালু along the x-axis will be putted, y values, corresponding y values will be putted along the y-axis, and each value
আর ইচ পয়েন্ট একটা করে কিন্তু পয়েন্ট পাবো এখানে দেখো, যখন ওই যে প্লট ব্যবহারিক ইন্টারমিডিয়েটে ব্যবহারিকে ম্যাথে ব্যবহারিক গ্রাফ করা আসতো না পরীক্ষায়, বিভিন্ন এক্স এর পয়েন্ট নিয়ে গ্রাফ করতাম যে এক্স ইকুয়াল টু 1 হলে ওয়াই এর ভ্যালু কত, এক্স ইকুয়াল টু 1 হলে ওয়াই এর ভ্যালু কত 1, তাহলে x এটা মনে মনে ধরো 1, y এর ভ্যালু 1, তাহলে এই পয়েন্টটা পাবো। এবং এই পয়েন্টটা এখানে ইন্ডিকেট করবে এই যে স্মল ও, একটা সার্কেল দিবে স্মল ও। দেন x এর ভ্যালু 2, মনে করো এটা 2, y এর ভ্যালু 1.5, এইটা মনে করো 1, এইখানে একটা সার্কেল হবে ছোট। তারপরে হচ্ছে x এর ভ্যালু 3 হলে 1.75, এইখানে 3 হলে 1. মনে করো 75, এরকম একটা সার্কেল দেবে। এরকম প্রত্যেকটা এই করসপন্ডিং এর জন্য এরকম পয়েন্ট পাবো, সেই সকল পয়েন্টগুলোকে এরকম সার্কেল দিয়ে ছোট সার্কেল দিয়ে ইন্ডিকেট করবে। এই ছোট সার্কেল ইন্ডিকেট করা হচ্ছে এই যে এইখানে স্মল ও দিয়ে, সিঙ্গেল কোটেশনের ভেতরে স্মল ও দিলে স্মল ও দ্বারা বা ছোট সার্কেল দিয়ে প্রিন্টেড হবে। তারপর এক্স লেভেল ওয়াই লেভেল নাম দাও। দেখো সেটা হচ্ছে যেটা প্রথম যে ফিগারটা, প্রথম যে ফিগার, এই যে দেখো এই প্রথম ফিগারে এই যে সার্কেল গুলো দেখাচ্ছে, এগুলো হচ্ছে এক একটা পয়েন্ট। এখন আমরা যদি এখন এই পয়েন্ট গুলো এভাবে ফাঁকা ফাঁকা আছে, যদি সবগুলোকে যোগ করে গ্রাফ ইন্টারমিডিয়েটে ব্যবহারিকের মতো, ব্যবহারিকে পরে যোগ করে দিয়েছিল না, জি স্যার। অ্যাড করে দিয়েছিল। এখন যদি অ্যাড করতে চাও শুধু এটুকু দিলে যে প্লট এক্স ওয়াই সার্কেল স্মল ও, এটুকু দিলে জাস্ট পয়েন্ট ইন্ডিকেট হবে, পয়েন্ট আসবে। এখন যদি সার্কেল গুলো আবার যদি অ্যাড করে গ্রাফের মতো আনতে চাও তাহলে কিভাবে আনতে পারি? আচ্ছা এটার জন্য এই যে পরেরটুকু দেখো। আচ্ছা এই প্লটটা আমরা প্রথমে ইন্ডিকেট করছি একটা, এই কারণে এখানে সাবপ্লট 1 2 1 ইউজ করা, একটা রো 2 নাম্বার কলাম, ফার্স্ট রো সেকেন্ড কলাম, না ফার্স্ট রো প্রথম রো, এখানে রো কয়টা, একটা রো 2টা কলাম, তাহলে একটা রো 2টা কলাম এর প্রথম পজিশনে, এই যে একটা রো 2টা কলামের প্রথম পজিশনে। এবার যদি স্ট্রেট লাইন ড্র করতে চাও তখন জাস্ট পার্থক্যটা কোথায়, পার্থক্যটা সব ঠিক আছে, শুধু প্লটের জায়গায় প্লট এক্স ওয়াই না লিখে প্লট এক্স ওয়াই ডাবল লিখতে হবে, দুইবার লিখতে হবে, এক্স ওয়াই কমা এক্স ওয়াই কমা তারপরে যে পয়েন্টগুলো এখানে ডিনোট করছো সার্কেল দিয়ে, সেই সার্কেল। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? হ্যালো স্যার আরেকবার একটু বলেন। কোন জায়গাটা? স্যার এই যে ডাবল এক্স ওয়াই লিখে যদি আমরা অ্যাড করতে হয়, যদি অ্যাড করতে চাও তাহলে প্রথমে এক্স ওয়াই টুকু হচ্ছে এই পয়েন্টগুলো স্ক্যাটার হবে, মানে পয়েন্টগুলো বসবে, আর দ্বিতীয় এক্স ওয়াই এর জন্য আবার যদি দুইবার এক্স ওয়াই লেখো তাহলে সেই পয়েন্টগুলো অ্যাড হবে স্ট্রেট লাইনের জন্য। আচ্ছা দেখো এবার আমরা এটা কপি করে নেই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। রান করো। ও এটা কপি করা আছে না, রান ইট। এই যে দেখো চলে আসছে। স্যার এটার ক্ষেত্রে গ্রিড ইউজ করা যাবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ দাও, গ্রিড দাও, যেটাতে গ্রিড দিবা সেটাতে আসবে। এখানে তুমি যদি এখানে গ্রিড দাও, জি আর গ্রিড অন এভাবে লেখা যাবে, গ্রিড অন বা শুধু গ্রিড, একটাতে দিলে একটা আসবে, গ্রিড যদি একটাতে দাও একটাতে আসবে, দুইটাতে দিলে দুইটাতে আসবে। তুমি যদি এইটা না রান করে এটা মনে করো কমেন্ট দিয়ে দিলাম, শুধু কমেন্ট, এবার যদি রান করি দেখো প্রথমটা অ্যাবসেন্ট, শুধু দ্বিতীয় ফিগারটা আসছে, কারণ প্রথমটার যে এগুলো সব
কমেন্ট ফাইল করে দিচ্ছি, কমেন্ট স্টেটমেন্ট। সো this statement will be executed only. Now if we put or replace this circle by asterisk দিয়ে যদি ই করি, আনকমেন্ট করে দিলাম, দেন এটা রান করো, হ্যাঁ অ্যাস্টেরিক দিয়ে যদি দাও, তখন সার্কেল না হয়ে প্রত্যেকটা পয়েন্ট অ্যাস্টেরিক হবে। কি হবে? অ্যাস্টেরিক দিয়ে ইন্ডিকেট করবে। এইখানে আমি সার্কেল দিছি, যে জায়গায় সার্কেল দিছি সেই জায়গায় সার্কেল আসবে, এই জায়গায় অ্যাস্টেরিক দিছি এই জায়গায় অ্যাস্টেরিক আসবে। এইখানে তুমি যদি লেখো পি, দেখো এবার কি হয়, পি দিলে কি আসছে? স্টার। দিলে কি আসছে? স্টার। স্টার আসছে। এবার যদি দাও এখানে অ্যাস্টেরিক না, ডি, দেখো এবার অ্যাস্টেরিক না আসে কি আকারে আসছে? ফিগার গুলো, পয়েন্ট গুলো এখানে বক্স, ডায়মন্ডের যে ইটা শেপটা ওরকম। অর্থাৎ অনেক কিছু করা যেতে পারে, অনেক ভাবে আমরা করতে পারি। আবার কালারও আমরা চেঞ্জ করতে পারি। এখানে দেখো প্রত্যেকটা ব্লু কালারে আসছে, তাই না? আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারি, সেগুলো আমরা এই যে এরপরে শিখবো। সো এখন দেখি এখানে কি কি ফিচার আছে। ফিচার দেখো, এই যে তুমি যদি ডাটাগুলো ইন্ডিকেট করতে চাও, ডাটা দেখো কয় ভাবে ইন্ডিকেট করতে পারো, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8টা ওয়েতে ডাটাগুলো তুমি দেখাইতে পারো। শুধু ডট দিয়ে দেখাইতে পারো, অ্যাস্টেরিক দিয়ে দেখাতে পারো, ক্রস প্রোডাক্ট দিয়ে দেখাবে, মানে ক্রস গুণনের মতো। সার্কেল, এটা কিন্তু স্মল ও দিতে হবে, সার্কেল হলো স্মল ও। প্লাস দিয়ে দেখাতে পারবা, স্কয়ার, প্রত্যেকটা পয়েন্টে একটি স্কয়ার, স্মল স্কয়ার দিয়ে দেখাবে, সেটার জন্য স্মল এস লিখতে হবে। ডায়মন্ড লেখার জন্য স্মল ডি লিখতে হবে। আর 5 পয়েন্ট স্টারের জন্য পি লিখতে হবে। এবার লাইনগুলো, বিভিন্ন লাইন দেখতে পারো। লাইন যদি সলিড লাইন চাও, কোনো গ্যাপ নাই, তাহলে জাস্ট একটা দিবা, ওই যে ড্যাশ বা মাইনাস সাইন দিবা, তাইলেই হবে। আর যদি ড্যাশ লাইন দিতে চাও, ড্যাশ লাইন কিরকম? মনে করো এই যে এখানে যে কালার, উপরে ম্যাজেন্টা কালার হচ্ছে সলিড লাইন, নিচে যে রেড কালার, এটা কি সলিড লাইন? মানে ফাঁকা আছে বা নাই এরকম না? জি স্যার। তাহলে এই সলিড লাইন এর জন্য জাস্ট একটা দিলেই হবে, অথবা কিছু না দিলেই সলিড লাইন হবে। যদি কোনো কিছু না দাও তাহলে সলিড লাইন একাই নিয়ে নিবে। যেমন আমরা আগে যে প্লট গুলো করেছি আর্লিয়ার, we didn't mention anything to get the solid line. So if we don't indicate anything, then MATLAB will take the solid line only. আমরা যদি কোনো কিছু মেনশন না করি তাহলে সে সলিড লাইন আকারে দিয়ে দিবে। এখন ডট বা ড্যাশ বা ডট বা অন্য কোনো ওয়েতে যদি তুমি রিপ্রেজেন্ট করতে চাও গ্রাফ, তাহলে তোমাকে মেনশন করে দিতে হবে। সেটা কিভাবে মেনশন করা যায়? এই যে এখানে দেখো লাইন কিভাবে মেনশন করা যায়। ড্যাশ লাইন যদি দিতে চাও তাহলে দুইটা মাইনাস, ড্যাশ ডট দিতে যদি চাও মাইনাস দিয়ে ডট, যদি ডটেড লাইন দিতে চাও তাহলে ডাবল কোলন বা কোলন। এবার কালার, তুমি যদি দেখো এখানে এই ফিগারটাতে প্রথমটাতে ম্যাজেন্টা কালার, নিচেরটা রেড কালার, এই যে কালার, আমি কালার যদি ভ্যারি করতে চাই এই কারণে, মনে করো এই ফিগারটাতে দেখো, এই প্লটটাতে দুইটা ফাংশন দেখানো হচ্ছে, সাইন হাইপারবোলিক, ট্যান হাইপারবোলিক, এন্ড দুইটার কালার যদি সেম হয় তাহলে এটা ডিস্টিংগুইশ করতে একটু কনফিউজিং হবে। এম আই রাইট? জি স্যার। এই ডিস্টিংগুইশ করার জন্য আমরা কালার দিতে পারি বা নামও দিতে পারি। যেমন এই যে দেখো এই কালারের, এটা হচ্ছে সাইন এক্স, সাইন হাইপারবোলিকের ফাংশন গ্রাফ, আর নিচে যে রেড এর ড্যাশ, এটা হচ্ছে ট্যান হাইপারবোলিক, এটাকে বলা হয় লিজেন্ড। এটাকে কি বলা হয়? লিজেন্ড মানে যে নাম দেওয়া। ফিগারের ভেতরে যদি একাধিক গ্রাফ থাকে, একই প্লটের ভেতরে যদি একাধিক ফাংশনের প্লট থাকে, তাহলে তুমি পার্থক্য করার জন্য দুই ভাবে পার্থক্য করতে পারো, কালার দিয়ে, লিজেন্ড দিয়ে। লিজেন্ড দিয়ে তুমি বলতে পারো
যে এইটা হচ্ছে অমুক আর এইটা হচ্ছে আরেকজন, এভাবে আমরা ইন্ডিকেট করতে পারি। আর এই যে কালারের দেখো বিভিন্ন কালারের সিম্বল দেওয়া আছে। ব্ল্যাক কালার যদি তুমি পেতে চাও তাহলে কে লিখতে হবে, দেখি কালার কিভাবে লেখা যায়। দেখো আমরা দুইটা ফাংশন প্রথমে লিখবো, একটা হচ্ছে সাইন হাইপারবোলিক এক্স আর একটা হচ্ছে ট্যান হাইপারবোলিক এক্স। এই দুইটা আমরা প্লট করব। প্লট এক্স ওয়াই, দেখো ওয়াই দুইটারই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে এক্স, তাহলে প্রথমে দিলাম এক্স ওয়াই। তাহলে এইটুকু কার জন্য ই হবে? হ্যালো, এইটুকু কার জন্য গ্রাফ দেবে? হ্যালো, স্যার প্রথম ফাংশনে sin x x এর সাইন হাইপারবোলিক, এটা সাইন হাইপারবোলিক, সাইন হাইপারবোলিক এক্স এইটুকু ফাংশনের গ্রাফ দেবে। এবার দ্বিতীয়টা তুমি যদি আলাদা প্লটে না লিখে একই প্লটে লেখো তাহলে একটার মধ্যেই চলে আসবে। দেখো এক প্লটের ভেতরে লিখতেছো, প্লট কয়টা ইউজ করছে এখানে? একটা। কয়বার লেখছো প্লট? সিঙ্গেল টাইম। তাহলে প্রথম টুকু হচ্ছে প্রথমটার জন্য। এবার দ্বিতীয় টুকু দেখো এক্স কমা জেড, পাইছো? এক্স জি স্যার। জেড এটা দিলাম। আচ্ছা এটা আমরা নিয়ে আসি, ম্যাথল্যাবে নিয়ে এসে তারপরে দেখি। স্যার পরেরটা x z আনলাম কেন? দাঁড়াও, এই যে ফিগারটা আসছে। ওকে, তুমি যদি এটুকু না দাও, এটুকু দিলাম, রান করো, কয়টা ফিগার পাইছো? একটা। এক্স ভার্সেস ওয়াই, প্লট কি ইউজ করছো? এক্স ভার্সেস y ওয়াই, এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই। এক্স হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, ওয়াই হচ্ছে সাইন হাইপারবোলিক এক্স। তাহলে এক্স ভার্সেস ওয়াই মানে সাইন হাইপারবোলিক এর ফাংশনে গ্রাফ পাইছো। এটা কার ফাংশনে গ্রাফ পাইছো? sin hyperbolic সাইন হাইপারবোলিক। এই যে লেখা আছে দেখো, এই লাইনটা সাইন হাইপারবোলিক। এম, এম হচ্ছে ম্যাজেন্টা কালার। এম কি? এম কি কালার? ম্যাজেন্টা কালার। magenta color ম্যাজেন্টা কালার। এখন এখানে দেখো কোনো কিছু ইন্ডিকেট করে নাই, সলিড লাইন আসছে। কি লাইন আসছে? solid line এখন তুমি যদি সামনে ডট দাও এম এর আগে, দেখো ডট ডট হয়ে আসবে। এখন পয়েন্টগুলো এত বেশি নিছো যে মনে হচ্ছে সলিড লাইন। এটার কারণে এখানে তুমি যদি 0.1 বা 0.5 নাও ইনক্রিমেন্ট, তখন মনে হবে দেখো যে পয়েন্ট, এই যে দূরে দূরে পয়েন্ট পাইছো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার তাহলে 0.1 যদি নাও, 0.1 নিলে গ্রাফটা এই যে এরকম দেখা হবে, এইভাবে দেখাবে গ্রাফ। আর যদি ডট লাইন দাও, দেখো তো কি হয়। এই লাইন, লাইনটা ডট ডট এইভাবে হয়ে যাবে, একটা লাইন ডট, একটা লাইন ডট, একটা লাইন ডট, এভাবে যাবে। ওকে, আর যদি কোনো কিছু ইন্ডিকেট না করি, কোনো কিছুই যদি ইন্ডিকেট না করি, শুধু যদি কালার ইন্ডিকেট করি, তাহলে সলিড লাইন দেবে, সলিড লাইন উইথ কালার। এটা হচ্ছে এটা। কিন্তু আমাদের তো ফাংশন দুইটা, যে ট্যান হাইপারবোলিক। এখন ট্যান হাইপারবোলিক একই সাথে যদি ড্র করতে চাই, তাহলে একই প্লটের ভেতরে কমা দিয়ে আবার ট্যান হাইপারবোলিকের কাজ করব। এইটুকু হচ্ছে ট্যান হাইপারবোলিক। এই যে ট্যান হাইপারবোলিক এর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কে? এক্স। তাহলে X প্রথমে এক্স, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কে? z জেড। দেন ড্যাশ, এটা হচ্ছে যে এই যে এখানে দেখে আসলাম একটু আগে, যে ড্যাশ লাইন, ড্যাশ লাইন মাইনাস মাইনাস ড্যাশ লাইন। আর আর ফর রেড কালার দাও, এই যে দেখো ড্যাশ ড্যাশ হয়ে যাচ্ছে লাইনটা।
ড্যাশ ড্যাশ লাইন হয়ে যাচ্ছে রেড কালার দিয়ে। ওকে, এইবার পরবর্তীতে দেখো কি কি ফিচার আছে। কমা, এক্স লেভেল। এখন তুমি এক্স লেভেল যদি নিচে নিয়ে আসো, এক্স লেভেল এ কমা দিলা না, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তুমি যদি একই লাইনে লিখতে চাও যে এত নিচে বারবার এন্টার করে নিচে নিয়ে ঝামেলা যদি মনে করো, তাহলে একই লাইনে যদি লিখতে চাও তাহলে কমা দিয়ে পরের টুকু লিখতে হবে এক্স লেভেল। এখন এই যে এখানে আবার কমা দিয়ে আবার লিখো, এভাবে যদি মনে করো অনেক বড় লাইন হয়ে যায় তাহলে পরবর্তী লাইনে চলে যাবে। পরবর্তী লাইনের জন্য আমরা 3টা ডট দেব। কয়টা ডট দিতে হয়? 3টা ডট। 3টা ডট। 3টা ডট মানে হচ্ছে পরবর্তী লাইনে যাওয়া। ম্যাথল্যাবে 3টা ডট, 4টা দেওয়া যাবে না, একটাও দেওয়া যাবে না, 2টাও দেওয়া যাবে না, 3টা ডট দিতে হবে। এইগুলো যদি না করে, সিম্পল তুমি যদি এগুলা করতে না চাও তাহলে তুমি কিচ্ছু করার দরকার নাই, প্রত্যেকটাকে এন্টার দিয়ে নিচে নামিয়ে দাও। তখন এগুলো উঠিয়ে দিতে হবে আবার, কিন্তু এই যে উঠিয়ে দিলাম, তাহলেও কিন্তু একই জিনিস হবে, একই জিনিস। জাস্ট ওটা বোঝানো হচ্ছে ইফ এ সেন্টেন্স ইজ বিগার, মানে এখানে তো আমাদের ফাংশনটা ছোট, কিন্তু যখন রিসার্চ করতে যাবে তখন এক একটা ইকুয়েশন বিশাল বড় আসবে, তখন ওই বিশাল বড় একই লাইনে তোমার আসবে না, তখন নিচের লাইনে চলে যাওয়ার জন্য ওরকম কমা দিয়ে 3টা ডট দিয়ে নিচের লাইনে চলে যেতে হবে। ওইটা শেখানো হচ্ছে এখানে। ওকে, দেন লিজেন্ট। লিজেন্টের কাজ কি? লিজেন্ট মানে হচ্ছে নাম দেওয়া। প্রথম যে গ্রাফটা প্লটের ভেতরে প্রথমে যাকে প্লট করব, এই যে প্রথমে এক্স ভার্সেস ওয়াই কার গ্রাফ? এক্স ভার্সেস ওয়াই কার গ্রাফ? সাইন হাইপারবোলিক। তাহলে প্রথম এখানে প্লটের ভেতরে যে দিবা, লিজেন্ড দিয়ে প্যারেনথিসিসের ভেতরে সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে যা লিখবা সেটাই হবে নাম। যেমন এখানে সাইন হাইপারবোলিক দিছ, মানে প্রথম গ্রাফটার নাম দিবে সাইন হাইপারবোলিক। তুমি যদি এখানে তোমার নাম লেখো যে মিস্টার অমুক, ঠিক আছে, যদি এটা লিখো তাহলে প্রথম ফিগারের এই যে দেখো মিস্টার অ্যাস্টেরিক 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 ওইটাই চলে আসছে প্রথম ফিগারটার জন্য। অর্থাৎ এখানে লিজেন্ড তোমাকে যে নাম তুমি যে লিখবা, 2টা জিনিস মনে রাখতে হবে। প্রত্যেকটা নাম সিঙ্গেল কোটেশনের ভেতরে লিখতে হবে এবং স্প্লিট করতে হবে কমা দিয়ে। যদি একাধিক নাম দিতে চাও, যেমন এখানে ফাংশন হচ্ছে 2টা গ্রাফ আসছে, তাহলে একাধিক, তাহলে কমা দিয়ে। যদি 3টা ফাংশন থাকে তাহলে আরেকটা কমা দিয়ে নাম দিতে হবে। এবং গ্রাফের নামগুলো অবশ্যই তোমার সিকোয়েন্সিয়ালি দিতে হবে, মানে এখানে প্লটে যেভাবে সিকোয়েন্সিয়ালি প্লট হয়েছে ঠিক সেভাবে দেবা। না হলে মনে করো তুমি এখানে সাইন হাইপারবোলিক না দিয়ে এখানে যদি 10 দিয়ে দাও, ভুলে এখানে লিখলাম 10 হাইপারবোলিক আর এখানে লিখলাম সাইন হাইপারবোলিক, তাহলে ফিগার যে আসবে তখন তোমাকে দেখাবে এই যে সলিড ম্যাজেন্টা কালার, এটা হচ্ছে tan হাইপারবোলিকের, এটা হচ্ছে tan হাইপারবোলিকের ফিগার। হোয়ারএস এটা কিন্তু tan হাইপারবোলিকের ফিগার না। tan হাইপারবোলিক ফিগার হচ্ছে যে নিচেরটা রেড কালারটা। অর্থাৎ এটা কিন্তু মিস ইন্টারপ্রেট হবে যদি তুমি সিকোয়েন্সটা বজায় না রাখো। আমি কি বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। তাহলে অবশ্যই এটার নাম লিজেন্ড হচ্ছে নাম দেওয়া, যে এইখানে যে 2টা গ্রাফ আছে, এই সলিড লাইনটা কি কার গ্রাফ, এই নিচে রেড কালারের ড্যাশ ড্যাশ এটা কার গ্রাফ, এটা দেখানোর জন্য লিজেন্ড আমরা ইউজ করি। এই লিজেন্ডে যে এটাই আসছে, এটা ইচ্ছা করলে আমরা মুভ করতে পারি। এখানে কার্সর নিয়ে ক্লিক করে ধরে রাখবা, ধরে রেখে তারপরে মুভ করতে পারবা। মুভ করে সুইটেবল জায়গায়, মনে করো খুব হিজিবিজি চলে আসলে অনেক গ্রাফ, যেখানে ফাঁকা সেখানে নিয়ে রাখবা। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারি। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? না স্যার, স্যার তাহলে আমাদের পিডিএফটা দিয়ে দিলে ভালো হইতো। তারপরে দেখো
লেবেলিং কার্ভস এটা তো পড়লামই এখন না, এটা পড়া হয়েছে। আচ্ছা তাহলে যে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, আজকে এ পর্যন্তই থাক। পিডিএফ এটা পরে Sir. দেওয়া হবে, হ্যাঁ পিডিএফ পরে দেওয়া হবে। স্যার পিডিএফটা দিয়ে দিলে পড়তে সুবিধা হয়েছে। পরে দেওয়া হবে, শেষ হয়নি তো লেখা, জি স্যার। বুঝে নাই? বারবার জি, দেবো, এটা ইনকমপ্লিট আরো আছে। নেক্সট ক্লাসে যেগুলো পড়াবো সেগুলো লিখে নিই, লিখে নিয়ে পরে তারপরে তোমাদেরকে দিয়ে দেব। ওকে, আজকে এ পর্যন্ত থাক। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার।